सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो फास्ट वे न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल जसमीत लेके हाज़र हां खास पेशकश मुद्दा गर्म है। अपने इस प्रोग्राम दे विच अज असीं गल करांगे किसानां दी ते किरसानी दी। अक्सर किरसानी दे उपर कई मारां पैंदियां ने, चाहे कुदरती हुंदी है जां फिर सरकारी नीतियां हुंदियां ने जो किसानां ते किसानी नूं रास नहीं आउंदियां, जिस दे चलदिआं वड्डा नुकसान किसानां नूं झेलना पैंदा है। ताज़ा हालतां दी गल करिए तां ताज़ा हालतां इह ने कि सरकार ने फैसला लिया है कि अक्तूबर 2020 तो पंजाब तो झोने की जो डिलीवरी होनी है, झोने तो चौलों की जो डिलीवरी होनी है उस पर रोक ला दी गई है। डिलीवरी है जी वो नहीं ली जाएगी। इसनों किसान किस तरह के नाल वेखते हैं, पोलीटिकल पार्टीज़ किस तरह के नाल देखदियां ने, ते नाल ही दिल्ली के बॉर्डर से संघर्ष चल रहा है। किसानों का 500 के करीब किसानों की जान जा चुकी है। इस तो इलावा RDF फंड, रूरल डिवेलपमेंट फंड सरकार के वालों रोक दिता गया। की कुछ इस सब का पंजाब के किसानों ते किसानी ते पै रहा, असीं चर्चा करांगे। मेरे नाल जुड़े हुए ने कमलजीत सिंह सोई, स्पोक्स पर्सन ने किसान सेल बीजेपी दे। स्वागत है जी तुहाडा बहुत बहुत। हरिंदर सिंह लखोवाल जनरल सैकटरी ने भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दे। लखोवाल साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा भी। ते सुखविंदर सिंह सेखों सैकटरी ने CPIM पंजाब दे। स्वागत है जी तुहाडा सब दा बहुत बहुत फास्ट वे न्यूज़ ते। मेरा सब तो पहला सवाल हरिंदर सिंह लखोवाल तो है जो किसान नेता ने। लखोवाल साहब, जो ये ताज़ा हालतां पैदा हुई ने कि डिलीवरी ते रोक ला दी गई है, इसनों किसान ते किसान जथेबंदियां किवें देखदियां ने? पता नहीं की गल आ, केंद्र सरकार नूं किड्डा क रौला पंजाब दे नाल। हर काम दे विच नुक्स कढणे, हर काम दे विच किसान साडे ते रोक लाउणी। पहलां कहंदे भी RDF कट लिया, तो RDF क्यों कटदे हो? RDF दे नाल साडीआं जिहड़ियां लिंक सड़कां ने वो बनदियां ने, साडीआं मंडियां जिहड़ियां वो बनदियां ने। जे किसी किसान वीर कोई हादसे दा, मजदूर वीर हादसे दा शिकार हो जांदा, असीं उन्हां नूं पैसे दिंदे आ। किड्डी वड्डी मार जिहड़ी 800 करोड़ पहले साल का साडा रहिंदा, 11-1200 करोड़ रुपया आ साल का ये रोक लिया गया। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕੁਝ % ਕੱਟ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, 10-20% ਕੱਟ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। फिर उस तो बाद इन्होंने की किया, मजदूर की मजदूरी घटाती आ, आड़तियां की आड़त घटाती आ, जिहड़े अपने दूजे ने हैगे ने ट्रांसपोर्टर आ, उन्हां दा ट्रांसपोर्ट का किराया घटाता। तुसीं डीजल का 20-30% वधाता ट्रांसपोर्टरां लई। किन्नी महंगाई करती, ते मजदूर नूं दिहाड़ी पूरी नहीं मिलनी, ओहदा घटाता, आड़तिया दा घटाता। किन्ने करोड़ां लोकां ते असर पऊगा। इहो जिहियां गल्लां पता नहीं क्यों सरकार जान बुझ के ये कर रही आ। फिर कहते डिलीवरी रोकती। जे तुसीं साडा झोना ही नहीं बाहर जाऊ, चौल ही नहीं साडे बाहर जाणगे, तां लोक किवें खरीदूगा कोई? इत्थे साडे स्टोरां दे विच सरप्लस पिया, स्टोरां 'च जगह नहीं होऊ, जे बाहर नहीं जाणगे तां किवें होऊ? दूसरा, अज तोमर साहब ने बयान देता, देखो जी सरों दा रेट, तेल दा रेट की हो गया, सारा रेट, ਉਹਦਾ किसान ਨੂੰ की फायदा होया? किसान तो ਉਹੀ 4500-5000 रुपए ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਤੇਲ ਹੁਣ 180 रुपए ਤੋਂ 200 रुपए लीटर ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ % ਇਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਆ, MSP ਤੇ 60-70 ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, 3-4% 3.5-4% ਬਣਦਾ। ਕਿੱਥੇ BJP ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ 3.5-4% ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਗਿਆ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਗਏ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 4500 ਰੁਪਇਆ ਚੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 7200 ਰੁਪਏ ਸਰੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਜੀ ਐਤਕੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ FCI ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ।
FCI ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹਦੀ RDF ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ RDF ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RDF ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ RDF ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। RDF ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, that is an exceptional issue, ਪਰ ਪਿਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। This is not, listen. These are all related issues. They must know, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RDF ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੇਰੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ RDF ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ 2-2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਥ ਵੀ ਮਟੇ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਸਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੁਣੀ, ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ 800-900 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆਵਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਓ ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਖਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਡੀ ਅੜੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਲਿਆ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਆ।
ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਐਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ 5 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਦੇ ਸਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਹੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 500 ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਆਦਾ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਅੱਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ 500 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਅੜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮਾੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦ ਕਾਦੀ ਆ? ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੋ ਜਿੱਦ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵਧੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ WTO ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ WTO ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ, IMF ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸੇਜ ਨੇ, ਅਵਾਨੀਆਂ, ਅਦਾਨੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 2014 ਚ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ। ਉਹ ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ C2 + 50%, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ MSP ਤੈਅ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ 3600 3800 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1966 67 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 76 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਅੱਜ 100 150 ਗੁਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 100 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹ 22 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਭਰਮਾਤਾ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦੇ, 70 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। WTO ਜਾਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ 10-12 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਇਹ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 70% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਪਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 500 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਫਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ MRP ਆ ਉਵੇਂ MSP। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ MRP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਉਵੇਂ MSP ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ
ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਬਰੀਫ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਪੈਥੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਿੰਪੈਥੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ, ਬਿਲकुल ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ। ਹਾਂ, 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੰਗਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਅੜਿੰਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੋਕ ਰਹੇ हैं ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਲਾਸਟ। ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਬਰੀਫ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਲਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿੱਕੇ ਡੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।